رسالت بغیر مانگے دی، نبوت بغیر مانگے دی، عظمت بغیر مانگے دی، فضیلت بغیر مانگے دی، زمین بغیر مانگے، آسمان بغیر مانگے، ستارے بغیر مانگے، چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے عطا بغیر مانگے دی، سورج بغیر مانگے دیا، دریا بغیر مانگے، سمندر بغیر مانگے، کہکشاں بغیر مانگے، معراج بغیر مانگے، ہجرت بغیر مانگے، فتح مکہ بغیر مانگے، صلح حدیبیہ بغیر مانگے، مکہ بغیر مانگے دیا، مدینہ بغیر مانگے دیا، کعبہ بغیر مانگے دیا، آیتیں بغیر مانگے دی، سورتیں بغیر مانگے دیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، سب کچھ بغیر مانگے دیا، مگر دو عظمتیں اور فضیلتیں ایسی ہیں جن کو لینے کے لیے تمہیں میرے گھر پہ آنا پڑے گا۔ میرے دو گھر ہیں، ایک زمین پہ ایک آسمان پہ، زمین والے گھر کا نام کعبہ ہے، آسمانے والے گھر کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اگر علی جیسی فضیلت چاہیے تو 13 رجب کو میرے گھر کعبے میں آنا پڑے گا۔ فاطمہ زہرا جیسا نور چاہیے تو پھر آسمان پہ سدرۃ المنتہا میں آنا پڑے گا۔ نقطے میں بھائی، نقطے میں پھول آئے۔ آسمان کی بات آئی تو آسمان پھول برسا رہا ہے اور زمین ضرور بلند کرے گا۔ کیا جشن ہے، جشن کو جشن کی طریقے سے منانا چاہیے۔ اس کو بعد میں چاہے آپ ایڈٹ وغیرہ کر لیجیے گا، میرے 2-4 منٹ بیچ سے ہٹائیے گا، مگر روانی کے ساتھ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب ہم نے دنیا میں عورت کی صورتحال پہ غور کیا تو خود میرا نبی جس مکے میں آیا اس میں ایک سماج وہ تھا جو کہتا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے سر کا تاج بنا لو، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ذرا سمجھ کے اصل میں یہ بچہ جو ہے، ہاں اس کو روک دیجیے، اس کو یہ نہیں پتا کہ مصرع کہاں اٹھایا جاتا ہے، پہلے ہی اٹھایا دیتا ہے تو پھر مصرع کا آخر گر جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ وقت لگے گا، پھول تو یہ جشن کے ہیں مگر ہاتھ اس جشن کے ابھی نہیں لگ رہے ہیں۔ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہم باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ تو ہم نے جب عورت کی صورتحال پہ غور کیا تو میرا نبی جس مکے میں آیا اس میں ایک پرکار کا وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو تو سر کا تاج بنا لو، خاندان کا وارث بنا لو، لیکن بیٹی پیدا ہو تو اس کی گردن دبا دو، زمین میں زندہ دفن کر دو، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا یہودیوں کا سماج تھا توریت پڑھنے والا، اس نے کہا عورت کو علم ملنا چاہیے لیکن علم کو ملنے کی ایک لمٹ ہے، اگر وہ توریت پڑھنا چاہے تو یا تو توریت دلا دو یا عورت کو دلا دو، لیکن پڑھنے کا رائٹ صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ عیسائی ایک طبقہ تھا جو بائبل پڑھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ جنت سے مرد کو نکلوانے والی کا نام عورت ہے، اس لیے اب ہم جنت میں عورت کو جانے نہیں دیں گے۔ وہ اس دنیا میں تو مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے مگر جنت میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ عورت کی صورتحال تھی، یہ عورت کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ یہی نہیں، ہم ایران کی سرزمین میں تاشقند، بخارا اور تبریز اور سمرقند سے پہلے کی سرزمین پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں عورت اور دولت برابر تھی، جیسے چاہو کماؤ اور جیسے چاہو بانٹو۔ یہ قبل اسلام کا طریقہ تھا، جب ہم اور ادھر کہ اگر مرد کی سواریاں نکلیں تو اپنے گیسوں کو زمین پہ بچھا دیں اور مرد انہیں رونقتے ہوئے چلے جائیں۔ یہی نہیں، مصر میں جب باڑھ آتی تھی اور وہاں نیل دیوی جو ہیں وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی تو ان کو شانت کرنے کے لیے عورت کی بلی چڑھائی جاتی تھی، عورت کی گردن کاٹ کے جب تک نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی باڑھ واپس نہیں جاتی تھی۔ گریکس میں شہر ٹرائی کے کنارے یونان میں ہم نے دیکھا کہ جب آسمان پہ گھٹائیں ناراض ہوتی تھی تو ان کی دیویاں اس وقت تک نہیں مانتی تھی جب تک عورت اور دوشیزائیں ان کو قربان کر کے نہیں دی جاتی تھی۔ ہم نے نیپال میں اپنے سرزمین کے آس پاس میں دیکھا اور یہاں چائنا سے ہوتے ہوئے کہ چائنا میں چھوٹے چھوٹے پیر عورت کے پسند تھے، اس لیے لوہے کی جوتیاں پہنا دی جاتی تھی کہ عورت کے پاؤں بڑے نہ ہونے پائیں اور زندگی بھر اس لوہے کے پیر کی بیڑی سے وہ آزاد نہیں ہو پاتی تھی۔ عورت کی صورتحال جہاں ہے، جس جگہ ہے، اور میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں راہل سنگھ چوہان اپنے لیپ ٹاپ کی انگلیوں میں حرفوں کے گھروں میں لفظوں کی حویلیاں اور راستے بناتے ہوئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو عورت کی دیوی کا، عورت کو دیوی کا سامان دیا جاتا ہے، سمان دیا جاتا ہے، اور ان کا جو مہیما منڈل ہمارے یہاں بیٹوں میں ہے وہ دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے۔ مگر میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی مرد دنیا سے چلا جائے تو عورت ستی ہو جاتی ہے، اسے جیون گزارنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہتا ہے، وہ اسی چتا میں اپنے آپ کو ختم کر دے، اور پھر اگر وہ ہے تو وہ اب شگن مانی جاتی ہے۔ دنیا کی اس صورتحال میں آج ہم یمن
एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं और समाज के तमाम तर तबकों में औरत के इम्तियाज की बात करते हैं। सलाम हो उस कायनात के रसूल पे जिसने बगैर तलवार उठाए, जिसने बंदूक चलाए बगैर, जिसने तोप चलाए बगैर दुनिया में एक ऐसा ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक रक्तहीन क्रांति, एक गैर इनकलाब ऐसा बुलंद किया है कि जिसने रिसालत का कलमा बाद में पढ़वाया, सदाकत और अमानत का कलमा पहले पढ़वाया, उसने बड़ी खामोशी के साथ अपनी बेटी को माँ कह के अस्सलामु अलैका या उम्मा हबीबा कह के सरापा ताज़ीम कि बेटी की इज्जत क्या है, औरत की इज्जत क्या है, इस्मत की अजमत क्या है, फातिमा की अजमत क्या है। सलवात भेजे मोहम्मद। यही नहीं, चूंकि वो अपनी जबान से कुछ नहीं कहता था, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह को भी उससे इतना प्यार था कि मोहम्मद को बशर कहना गवारा नहीं था। हजारों हम खुदा के लिए जिसने किसी बशर को पकड़ के रसूल नहीं बना दिया, लेकिन बशर की हिदायत के लिए भेजना था, इसलिए उसने सरापा रिसालत को बशर बना के भेजा। मुस्तफा नूर हैं, क्या उनको नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। उसने मेरे नबी को यासीन कहा, वद्दुहा कहा, मुज़म्मिल कहा, ताहा कहा, वशम्स कहा, वल्क़मर कहा, वन्नूर कहा, वस्सिराज कहा, वमा यंतक़ु अनिल हवा कहा, वमा रमैतु इज़ा रमा कहा, तौरात में वहीद कहा, ज़बूर में माही कहा, इंजील में अहमद कहा, मोहम्मद में सिर्फ 4 मरतबा कुरान कहा। उसने जब भी रसूल का तारुफ चाहा तो कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मक्की है अपनी जगह, मदनी है अपनी जगह, करची है अपनी जगह, बकरी है अपनी जगह, खानदान है अपनी जगह, कौम है अपनी जगह, कबीला है अपनी जगह, ज़बान है अपनी जगह, किसी का बेटा है अपनी जगह, किसी का भतीजा है अपनी जगह, ये सारी अज़मतें अपनी जगह, मगर मोहम्मद सिर्फ मेरा रसूल है। मगर जब चादर के नीचे 5 मोहम्मद आ गए, जिब्रील ने पूछा पालने वाले ये कौन है, तो कहा हम फातिमा को व अबूहा व बालुहा व बनुहा, वो फातिमा हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा का बड़ा शहजादा है, फातिमा का छोटा शहजादा है, फातिमा की आने वाली नस्लें हैं। जबकि हम जमा का सेवा है, अरबी में दिया कहा जाता है। 14 साल सुल्तानुल मदारिस और 3 साल मदरसतुल वाइज़ीन की दाल रोटी खाने के बाद अरबी ग्रामर पर बात करने का जी चाहता है कि मैं अर्ज करूं कि ग्रामर के एतबार से तो या फातिमा होना चाहिए था। हम फातिमा कौन सा ग्रामर कहना चाहिए था, ये फातिमा है, इसलिए कि सिंगुलर में अकेली औरत फातिमा है, बाकी 13 के 13 मर्द हैं। मगर मर्द का सेगा इस्तेमाल करके अल्लाह कह रहा है हम फातिमा को व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसका मतलब फातिमा को सिर्फ और जेंडर में तकसीम नहीं किया जा सकता। अल्लाह बताना चाह रहा है कि चादर के बाहर हो तो 14 के 14 सबके सब मोहम्मद, चादर के अंदर हो तो सबके सब फातिमा। वाह वाह नजर भाई, वाह 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 वाह। इसीलिए मैंने आपको बिठाया था। कोई वही आज कोई वही आए तो फिर वो वही बता। आज 12 दिसंबर, क्या शान, वाह। 12 इमाम के चाहने वालों सलवात बोलो तो मरतबा। तारीख 12, महीना 12, 25। वाह 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 12 2025 2 5 बराबर 9। फातिमा 180 अलिफ 1 कोई 9 मीम 40 हे 5 बराबर 1 3 5 बराबर 9। ये जी वाह 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 वाह। ये 9 से 9 की तादाद के आदाद की जो इस्तेदाद बता रही है कि जो रिजॉर्ट 9 से रिश्ता जोड़ ले उसे दुनिया की कोई ताकत काट ही नहीं सकती। 9 9 वाह।
थोड़ा और जोड़िए ना साहब। 7 2 9 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9 जहां से काटिएगा 7 2 9 9 को दुनिया की कोई ताकत 8 1 9 दुनिया की कोई ताकत 9 को काट नहीं सकती। ये पहला हज़रत फातिमा की खैरात है। यही नहीं आप सोचेंगे ये लड़का लेके कहां से आ गया। ये कुरान ने हमको टिग्नामेंट्री दी थी राहुल, टिग्नामेंट्री ऑफ द कुरान। ये कुरान का फार्मूला बताता हूं। भाई वाह 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 एक डिक्शनरी जिसे कंप्यूटर की दुनिया अब ऑपरेट कर रही है। कुरान ने 1000 साल यानी 1500 साल पहले बताई थी जो 365 कुरान की किसी आयत में नहीं है, लेकिन लफ्ज यौम कुरान करीम में 365 मरतबा है। वाह शहर मंथ को अरबी में शहर कहते हैं, महीने 12 किसी आयत में नहीं लिखा है मगर कुरान में मौजूद है। लफ्ज शहर कुरान करीम में 12 मरतबा है। सात माने घंटा, दिन में 24 घंटे होते हैं। कुरान करीम में लफ्ज सात गूगल से सर्च करो बच्चों 24 मरतबा। भाई वाह 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 वाह। अरे भाई आज 12 दिसंबर है, 12 वाले बैठे हुए हैं। अब इमाम के बारे में भी झगड़ा ना करो। देखो कुरान में कई मरतबा आया है, 12 मरतबा लफ्ज इमाम आया है तो इमाम 12। सजदा दिन में 17 रकातें वाजिब हैं, हर रकात पे 2 34 मरतबा सजदा वाजिब है। पूरे कुरान करीम को गूगल से सर्च करके देखो या खुद उठा के एक एक लफ्ज निकाल के देखो। लफ्ज सजदा कुरान करीम में 34 मरतबा है। सलामत रहने ये भाई। लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा आया है। आदाद और तादाद के बैलेंस से भी कुरान अपने फसाद और बलागत को जाहिर करता है, मुझसे दिखाता है। लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा। लफ्ज दुनिया भी कुरान करीम में 115 मरतबा। इसका मतलब दुनिया के बगैर आखिरत नहीं, आखिरत के बगैर दुनिया नहीं। अर्ज कुरान करीम में 78 मरतबा। साइंस में नहीं जा रहा हूं, आदात खाली बता रहा हूं। वाह समा कुरान करीम में 78 मरतबा। लफ्ज इल्म कुरान करीम में 811 मरतबा। लफ्ज ईमान वाले इरफान कुरान करीम में 811 मरतबा। इसका मतलब ईमान के बगैर इल्म, इल्म नहीं, इल्म के बगैर ईमान, ईमान। वाह वाह वाह। लफ्ज शैतान कुरान करीम में 68 मरतबा और लफ्ज पनाह 68 मरतबा। ये कुरान करीम का जिंदा मौजूदा कि जितनी मैं शहजादी की अजमत बयान कर रहा हूँ, खाली गिनतियां नहीं गिना रहा हूँ। दाएं बाएं मत चले जाइएगा। कुरान का फार्मूला निकला कि जितनी चीजें हैं उतनी मरतबा उस लफ्ज का इस्तेमाल है। अगर दिन 365 है तो लफ्ज यौम 365 मरतबा, महीने 12 हैं तो लफ्ज शहर 12 मरतबा, इमाम 12 हैं तो लफ्ज इमाम 12 मरतबा, घंटे 24 हैं तो लफ्ज सात कुरान करीम में 24 मरतबा, सजदे 34 हैं तो कुरान करीम में लफ्ज सजदा 34 मरतबा। उस पूरे कुरान करीम ने इन्ना आतैना जिंदगी में एक बार कुरान करीम ने इस्तेमाल किया, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज कौसर एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। इन्ना शानिया का एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज मनहर कुरान करीम में एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज अब्तर कुरान करीम में एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। अगर बेटियां 4 होती तो इन्ना आतैना का भी 4 मरतबा आता, शानिया का भी 4 मरतबा आता, मनहर भी 4 मरतबा आता, कौसर भी 4 मरतबा आता। अफजल अरे अब्तर का लफ्ज कुरान करीम में 4 मरतबा आता। अरे कुरान अपनी थ्योरी टिग्नामेंट्री अपने फार्मूले से साबित कर रहा है। मोहम्मद की इकलौती बेटी का नाम फातिमा है। अब हक है भाई।
जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ भक्त भाई ने फूल बरसाया सलवार भेजे मोहम्मद भाई टाइम नहीं लगता है बस टाइम नहीं लगता है फिर बनने में 9:25 में आया था 9:26 में मुसलमान हो गया